اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش 9 ماہ پرانی ہونے کا انکشاف۔ پولیس کا رات گئے خاتون ایم ایل او کے ساتھ فلیٹ کا دورہ، تلاشی لی گئی، شواہد اکٹھے کیے گئے۔ پولیس حکام کے مطابق حمیرہ کے اعضاء گلنا شروع، لاش کو موبائل سرد خانے میں رکھا گیا۔ فلیٹ سے ملنے والی اشیاء پر ایکسپائری تاریخ 2024 کی درج۔ اکتوبر 2024 کے بعد موبائل استعمال نہ ہونے کا بھی انکشاف۔ والد کا میت وصول کرنے سے پہلے انکار، پھر اقرار۔ موت کی وجہ کیا؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی 9 ماہ پرانی لاش ملنے کا کیس معمہ بن گیا۔ کئی سوال اٹھ کھڑے ہوئے۔ 9 ماہ میں کسی نے خبر نہ لی کہ اداکارہ کہاں ہے۔ گھر والوں نے نہ پوچھا، نہ دوستوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ 8 سے 9 ماہ تک کرایہ نہ دینے پر مالک مکان کی اتنی خاموشی کیوں؟ کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ پولیس نے رات گئے فلیٹ کو ڈی سیل کر کے مزید شواہد اکٹھے کیے۔ آج لواحقین کا لاش وصول کرنے کا امکان۔ صوبائی وزیر ثقافت کا اداکارہ حمیرہ اصغر کی تدفین کرانے کا فیصلہ۔ سید ذوالفقار علی شاہ کا پولیس چیف سے رابطہ، لکھا ورثہ اگر لاش وصول یا تدفین نہیں کرتے تو محکمہ ثقافت حمیرہ اصغر کا وارث ہوگا۔ صوبائی وزیر نے ڈائریکٹر جنرل کلچر کو معاملے پر فوکل پرسن مقرر کر دیا۔ کسی کا انتظار کریں لیکن احتیاط ضرور برتیں، کہیں ڈاکو آپ کے تعاقب میں نہ ہو۔ ملیر سکھر میں گلی میں کھڑے موٹر سائیکل پر سوار نوجوان کو 2 ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ موبائل فون، قیمتی سامان چھین کر چلتے بنے، نوجوان منہ تکتا رہ گیا۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 21 پر۔ کراچی میں موجود غیر قانونی عمارتوں کی تعداد سینکڑوں میں۔ عمارت کے مالکان یا بلڈرز انتہائی بااثر۔ ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے فہرست تیار کر لی۔ ڈی جی ایس پی سی اے نے بااثر شخصیات کے خلاف کارروائی کی اجازت بھی مانگ لی۔ لیاری میں غیر قانونی تعمیرات، ایس پی سی اے افسران شکنجے میں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں چھاپا، 2 افسران کو حراست میں لے لیا۔ آصف رضوی، عرفان نقوی، جلیل صدیقی، عاصم خان، ذوالفقار شاہ زیر حراست۔ تمام افسران کو کانفرنس روم میں میٹنگ کے بہانے بلایا گیا تھا۔ غیر قانونی مخدوش عمارتیں اب نہیں بچیں گی۔ ڈائریکٹر جنرل کے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سخت احکامات۔ ایس پی سی اے کی ٹیمیں ڈیمولیشن کے لیے روانہ۔ سجاد خان بولے، لیاری میں 2 مخدوش عمارتوں کو مسمار کیا جائے گا۔ ایسٹ میں 2 مقامات پر غیر قانونی تعمیرات مسمار ہوں گی۔ حیدرآباد کالونی میں غیر قانونی فلور، نارتھ ناظم آباد بی بلاک میں غیر قانونی پورشن توڑا جائے گا۔ حیدرآباد کالونی میں انلیگل فلور ہے جو دل رہا ہے وہ ہے۔ کورنگی میں 2-4 ڈیمولیشن ہے، ایسٹ میں ڈیمولیشن ہے اور نارتھ ناظم آباد میں۔ ادھر ہم نے ساری ٹیمیں روانہ کر دی ہیں صبح، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا کام کمپلیٹ کر کے شام تک پوری رپورٹ دیں گے۔ محکمہ واٹر کارپوریشن میں اکھاڑ پچھاڑ، چیف انجینئر سردار شاہ عہدے سے فارغ۔ مدر الحق شیخ چیف انجینئر ای اینڈ ایم سیوریج تعینات۔ قربان مقصی چیف انجینئر ای اینڈ ایم واٹر مقرر۔ عبدالرزاق مقصی کو ڈپٹی چیف انجینئر کا چارج مل گیا۔ ظہیر احمد شیخ ریزیڈنٹ، محمد شاہ سپرنٹینڈنگ انجینئر نارتھ ایسٹ کراچی تعینات۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں افسران کے تقرر و تبادلے۔ گریڈ 19 کے مشتاق سومرو ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن تعینات۔ عدنان علی شاہ بخاری سے اضافی چارج واپس۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ترقی کے منتظر پولیس افسران کی دعائیں قبول۔ محکمہ پولیس کا 170 سب انسپیکٹرز کو اگلے عہدوں پر ترقی دینے کا فیصلہ۔ ریکارڈ کلیئر ہوگا تو ترقی ملے گی۔ پولیس چیف کا افسران کی انکوائری کے لیے مختلف اداروں کو خط، کاپی سٹی 21 پر۔ ٹڈاک میگا کرپشن کیس، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی 9 مقدمات سے بری۔ عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ یوسف رضا گیلانی 26 میں سے 3 مقدمات میں پہلے ہی بری ہو چکے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ پہلے بھی سی ای سی نے کیا تھا، حکومت کا حصہ بننے کا فیصلہ اب بھی سی ای سی کرے گی۔ شہر قائد میں صبح سویرے بوندا باندی سے موسم خوشگوار۔ فرنگی ٹاؤن، سرجانی ٹاؤن، محمود آباد، یونیورسٹی روڈ، ایم اے جناح روڈ پر رمجھم۔
बलूच कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, नॉर्थ कराची, सदर और अतराफ में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात की रात को हल्की बारिश की पेशगोई। मौसम हुआ सुहाना, शहरियों को मिला तफरी का बहाना। मौसम एंजॉय करने शहरी साहिल किनारे पहुंच गए। शहर का गंदा पानी समुद्री हयात के लिए खतरा। नालों, सीवरेज टैंकर्स का मवाद समुद्र में छोड़ा जाने लगा। माहिर माहौलियात यासिर हुसैन का आला हुकाम से फौरी एक्शन और मौसर मंसूबाबंदी की अपील। शेख 37A से बिजनेस का माहौल खराब होगा, हुकूमत नजरसानी करे। फाइनेंस बिल 2025 के कवानीन से कारोबार बंद हो जाएंगे। FPCCI समेत मुल्क भर की चैम्बर्स के फाइनेंस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात। अमान पराचा बोले, इंडस्ट्री पहले ही मुश्किलात का शिकार है, गैस की कीमत बढ़ने से बिजली भी महंगी होगी। हुकूमत ने किसानों से गंदुक नहीं खरीदी, गन्ने का भी रेट नहीं दिया। किसान जाएं तो कहां जाएं? चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट कहते हैं, किसानों के साथ 3 साल से जुल्म हो रहा है। किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा। एक तरफ नंबर प्लेट ना होने पर चालान, एक्साइज दफ्तर के चक्कर लगाना अलग अज़ाब। ट्रैफिक पुलिस की नंबर प्लेट्स ना होने पर मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाइयां। बचने के लिए शहरी एक्साइज दफ्तर पहुंच गए हैं। बताया 2022 में ली गई नंबर प्लेट अभी तक जारी नहीं की गई। दोबारा फीस भरने का कहा जा रहा है, शहरी का शिकवा। मुनशियात के आदी अफराद से चोरी की मोटरसाइकिलें खरीदने के खिलाफ केस। बाइक खरीदने वाले गैंग के 3 मुल्जिमान अदालत पेश। अदालत ने तीनों मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुकदमे का अबूरी चालान तलब। निजी सेक्टर की तैनाती के खिलाफ केस। सूबाई हुकूमत से तफसीली जवाब तलब। दरख्वास्त की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। साबिक MD KESC शाहिद हामिद कत्ल केस। मिनहाज काजी के वकील मुश्ताक अहमद ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने वकील सफाई के दलाइल के बाद समाअत मुलतवी कर दी। मतरूका अमलाक ट्रस्ट में जूनियर अफसर की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त। फरीकैन को अगस्त के दूसरे हफ्ते के लिए नोटिस जारी, जवाब तलब। केस को छुट्टियों के बाद तरजीही तौर पर देख लेंगे, जस्टिस फैसल कमाल के रिमार्क्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जियाउल हक को बरतरफ करने का केस। डॉक्टर जियाउल हक कोयूम को 16 जुलाई तक AGC के मामलात में मदाखलत से रोक दिया गया। डॉक्टर जियाउल हक को 21 जून को AGC बोर्ड ऑफ गवर्नर ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदे से फारिग किया था। चेयरमैन AGC की मुद्दत मुलाजमत 29 जुलाई को खत्म होगी। नई तैनाती के लिए सर्च कमेटी का इजलास 16 जुलाई को होगा। सदारत वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। चेयरमैन AGC की तैनाती का अमल शफाफ और मेरिट पर मबनी होगा, वजारत तालीम का दावा। आवाम होशियार, खबरदार, बाजारी अशिया, जंक फूड खाने से परहेज करें। शुगर, नमक और ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर, अमराज़ कल्ब और दीगर बीमारियों का मौजब। माहिरीन का आवाम से एहतियात बरतने, ताज़ा फल सब्जियां खाने और वर्जिश करने का मशवरा। भारी भरकम बिल दें, लोड शेडिंग का अजाब भी बर्दाश्त करें। कोरंगी नंबर 4 में बिजली की लोड शेडिंग से मकीनों की जिंदगी अजीरन। खवातीन, बच्चे, बूढ़े, तलबा सब परेशान। बोले 18 घंटे की लोड शेडिंग ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। हुक्काम वाला से नोटिस देने का मुतालबा। पाकिस्तान रेलवे की 2 ट्रेनें आज के लिए मअतल। कराची से लाहौर शाह हुसैन एक्सप्रेस मअतल कर दी गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक फैसला मुसाफिरों की कम तादाद की वजह से किया गया। मुसाफिरों को मुतबादिल ट्रेनों में एडजस्ट किया जाएगा। मुसाफिर रिजर्वेशन के लिए कराची कैंट और लाहौर स्टेशन से रुजू करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 722 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,33,299 की सतह तक ट्रेड। डॉलर 7 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपए 40 पैसे का हो गया। लाजवाब जायका, बेहतरीन खुशबू, हर कोई फलों के बादशाह का गिरविदा। पाकिस्तानी आम की दुनिया भर में धूम। निजी मॉल में सजा रंगारंग सिंधड़ी मैंगो फेस्टिवल।
आम के लगे स्टॉल्स तुर्का की तवज्जो का मरकज। पाकिस्तान के साबिक सफीर ने इफ्तिताह किया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम फेस्टिवल में जापानी, इराकी काउंसल जनरल शरीक। और खूबसूरत अंदाज, मुतासिर कुन मुकालमे, हर किरदार में ढल जाने वाली बासलाहियत अदाकारा, टीवी स्क्रीन पर जानदार अदाकारी के दिल जीतने वाली अज़ीका ढेनर की सालगिरह। परी, नूरजहां, चीख में किरदार मुनफरद। मदाहों का अदाकारा को सालगिरह पर नेक तमन्नाओं से इजहार।